ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੀ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰੇਡ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਦੀਆਂ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ, 500 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੰਕਰ, 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ जिथे ईडी ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੀ? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जिस तरह से आज सुबह में 7:30 बजे छापेमारी की प्रक्रिया प्रारंभ की, 12 लोकेशन पे छापेमारी की और जिसमें कि उसी छापेमारी के दौरान जो प्रमुख आरोपी थे उनके पास से ये 6 करोड़ रुपए कैश जो है बरामद किया गया है। लेकिन उस वक्त में जब छापेमारी की जा रही थी तो उस वक्त में पूछा गया कि 6 करोड़ नगद जो है कहाँ कैसे पहुंचे, ये करोड़ रुपए का लेन देन किस तरह से हो रहा है। तो इस मामले में कोई एक सटीक जानकारी नहीं दी गई, सटीक तरीके से जवाब नहीं दिया गया, लिहाजा उस पैसे को फिलहाल जब्त कर लिया गया है और इस मामले पर आगे जांच एजेंसी ने जवाब भी तलब किया है। उनसे बकायदा जिन जिन आरोपियों के पास से बरामद किया गया है उनको कहा गया है कि आप इस मामले में एक लिखित तौर पर जानकारी दें कि कहां से आपको ये पैसे मिले हैं। इसके साथ ही इस मामले कैश के साथ साथ करोड़ों रुपए के संदिग्ध जो है लेन देन से जुड़े हुए बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है, उससे जुड़े हुए दस्तावेज मिले हैं। कई ऐसे प्रॉपर्टी जो है उसके दस्तावेज मिले हैं जिसका छापेमारी के दौरान जब पूछा गया तो कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में आगे भी कार्रवाई जो है वो ईडी की जारी रहेगी और इस मामले में आने वाले वक्त में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के काम करने के तरीके की अगर बात करें तो वो सबसे पहले जिस भी आरोपी की गिरफ्तारी करती है उससे पहले तमाम पुख्ता सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद देखा जाता है कि अगर उपयुक्त सबूत है तो उसके आधार पर आगे गिरफ्तारी होती है। लेकिन फिलहाल एक कहा जा सकता है कि आने वाला जो 4-5 दिन है, एक सप्ताह तक कहा जा सकता है, एक सप्ताह तक इस बारे में तमाम जो जांच प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी रहेगी और उसके बाद इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी ईडी के द्वारा संभव है। तो ये रेड अब खत्म हो चुकी है या अभी चल रही है शंकर? देखिए, अब लगभग रेड की जो प्रक्रिया है समाप्त हो चुकी है। अब अधिकारी वहां से निकलने से पहले तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं, जब छापेमारी खत्म होती है उसके बाद जो जो सामान जब्त किया जाता है उस पर साइन कराने होते हैं और साइन कराना, ये दस्तावेजी जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी चल रही है। तकरीबन आधा घंटा और वक्त लगेगा जब वहां से अधिकारी निकलेंगे। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि मैं आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि ये छापेमारी अभी तो अधिकारी चले जाएंगे लेकिन अभी भी ईडी की जो तमाम जारी रहेंगी और हो सकता है कि कल भी इस मामले में ईडी के अधिकारी फिर से वापस उन लोकेशन पे आए और उसके बाद तमाम जो अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आज कई लोगों का मोबाइल फोन, लैपटॉप और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं बकायदा वो लिया गया है, तो उससे जुड़े हुए तमाम जानकारी और उससे जुड़े हुए दस्तावेज की भी जानकारी लेने के लिए ईडी के अधिकारी कल फिर आ सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये प्रक्रिया जो है करीब 3 दिन तक लगातार इस तरह से चलता रहेगा और आने वाले वक्त में इस मामले पर कुछ और भी बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया शंकर इस जानकारी दे लई। तां ईडी दे अधिकारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਰੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਹੈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਗਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰੇਡ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ #BJP ਫੇਕ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਔਰ #BJP ਫੇਕ ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਹ ਟਵੀਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਈਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਛਾਪਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। हर कोई कह रहा है कि उदों टाइम ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਔਰ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਸੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਟਾਵਰ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 53 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਫਲੈਟ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੀ ਆਪ ਇਸ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
जो रेंट पे जिन्होंने लिया था, मेरे ख्याल से मैंने उनको तो कभी नहीं देखा, लेकिन 5-6 आदमी इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। हनी जी का नाम सुना है, पॉलिटिकली कनेक्टेड है, बट बाकी मैं ज्यादा कह नहीं क्या सकती। कोई फैमिली रहती है या सिर्फ फैमिली कुछ मैंने लोग नहीं आते देखी, जाते? मैंने लेडीज कभी नहीं देखी, यहाँ पे आदमी ही होते हैं। ਉਧਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਨੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। वेस्ट बंगाल के जब इलेक्शन हुए, ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पे भी ऐसे ही अटैक हुए थे, सेम पैटर्न पे अब पंजाब में ईडी प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है। ਉਧਰ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। दुख की बात है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार सैंड माफिया रेता चोरी के अंदर उनके ऊपर रेड हो रही है। राघव चड्ढा जी ने भी चन्नी साहब के उनके अपने हलके में दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पे रेता चोरी हो रही थी। उसको उजागर करने के बावजूद सीएम ने, चन्नी साहब ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ। ਜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਰਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਨਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਨਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਨਜੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।